Welcome my dear students. In this class we are going to discuss the unit 5, that is heat and temperature. In this session we are going to discuss the previous class concepts like melting point and the boiling point, etc. Let us going to study. See what is meant by boiling point of water. Boiling point of water in the sense liquid, the process in which the liquid is converted into gas for a particular temperature. For the particular temperature, this liquid going to convert it into gaseous form. This is what we call boiling point. Okay, the phase of transition of the liquid to gas is known as liquid to gas for a particular temperature is known as boiling point. Particular temperature in the sense that particular point what we call a boiling point. Okay, so the next thing is melting point. What is meant by melting point? Melting point in the sense, see, the process of conversion of solid to liquid with a particular temperature is known as melting point. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ temperature. That is what we call melting point. Okay, so what is boiling point and what is melting point we are studied. So the next thing is the process of fusion, freezing and vaporization, condensation, sublimation and deposition. See, let us discuss these concepts. In the previous class I told you that fusion. What is fusion? Solid to liquid is called fusion. Liquid to solid is called freezing. Vaporization in the sense liquid is converted into gaseous form. See, in general we have three phases: solid, liquid and gases. There are three states of matter. Conversion of solid to liquid, liquid to gas. Conversion of solid to liquid, what we call fusion. See, what is meant by fusion? The process of conversion of solid to liquid with a certain temperature is known as fusion. With a certain temperature antanadru bariri, athwa the process of conversion of solid to liquid on heating is known as fusion. Okay, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿತೀವಿ. See, this is the condition regarding the fusion. Okay, so the next thing is freezing. What is meant by this freezing? The process of conversion of liquid to solid, ಅಂದರೆ vice versa. Solid to liquid ಬಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದರೆ freezing. Fusion and freezing are the alternate words. Okay, and the opposite words. See, freezing in the sense the process of conversion of liquid to solid. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. The process of conversion of liquid to solid on cooling is known as freezing or a solidification. Okay, see, freezing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸಾಲಿಡ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸ್ನ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ವಾಟರ್.
So the next thing is freezing, the process of conversion of liquid to solid. See, solid to liquid and liquid to solid. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗಿಗೆ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ವಾಟರ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ಓಕೆ, these two are the solid to liquid and liquid to gas, liquid to solid. Next thing is vaporization. What is meant by vaporization? The process of conversion of liquid to gas on heating is known as vaporization. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ, ಸಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ನ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಹೀಟ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ vaporization. What is meant by vaporization? The process of conversion of liquid to gas on heating is known as vaporization. Say example for this is water to steam. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟರ್ನ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್, just know the definition of this process of conversion of liquid to gas. This thing is very important for vaporization. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್. Next one is condensation. What is meant by condensation? Condensation in the sense the process of conversion of gas to liquid. See, idರಲ್ಲಿ liquid to gas and here gas to liquid. These two are the same with opposite. These two are the same with opposite words. See, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಕು ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ಹಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, gas gaseous oxygen to liquid oxygen. So the next thing is sublimation. What is meant by sublimation? See, sublimation in the sense, see ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಕ್ವಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ, ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಬಂದ್ರೂ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾಸು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಿ, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸು, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಸಿ, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ without coming to the liquid phase is known as sublimation. Example, solid CO2. ಈ ಸಾಲಿಡ್ CO2 ನ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ CO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. So sublimation is a rare process, so that only ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನಲ್ಲಿ directly the process of solid to gas. Okay, the process of conversion of solid to gas without coming to liquid phase. Without coming to the liquid phase, it goes to convert.
This is what we know as sublimation. Example, solid CO2 to gaseous CO2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is what we call sublimation. Sublimation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The process of conversion of solid to gas without coming to the liquid phase. Solid liquid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. Then example, solid CO2 to gaseous CO2. Got it? So these are the things regarding sublimation. Next thing is deposition. Yenidu deposition andre the process of conversion of gas to solid. Gas solid agi convert ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು opposite word. ಈ ಕಡೆ gas solid to gas ಅಂದ್ರೆ sublimation, gas to solid andre deposition. Okay, the process of conversion of solid to gas, gas to solid. ಇವೆರಡು vice versa. Process of conversion of gas to solid without coming to liquid phase is known as deposition. Example, gaseous CO2 to solid CO2. Gaseous CO2 ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, solid CO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. So these two and these two are vice versa, pairs, opposite to opposite words. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೆಪೋಸಿಷನ್ವರೆಗೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, these are the things regarding that figure. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್? It is a device used to measure the temperature. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಿವೈಸ್ನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್,
ಫಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲು, ಫಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲು, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫಾರನೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಫಾರನೈಟಿಂದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೂ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನೇ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋದನ್ನ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೌಡರ್ ಥರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಥರ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮು. ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಾರನೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು, 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರನೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫಾರನೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, y ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರನೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 x ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ +273 ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ types of thermometer. There are different types of thermometers are there. Example, clinical thermometer, electronic thermometer, disposable thermometer, tympanic membrane thermometer. See, thermometer ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ. ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ liquid rises in a narrow tube. Due to the capillary action ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಚಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟೈಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಬ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಿಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟೇಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ಆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್. ಆ ಪ್ರೋಬ್ ಏನು ಬಯೋಳಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓರಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓರಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಟಿಂಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, LCD TV ಬರ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ TV ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ LCD TV ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ LCD TVಸ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು LCD TV ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು.
So that's why it is the advanced thermometer. Tympanic membrane thermometer ಅಂತಂದ್ರೆ it consists of infrared sensing electronic device, so that it consists of liquid crystal display. It shows the temperature in 2 seconds. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಎ tympanic membrane thermometer. Okay, so these are all of about today. So in these notes you have to write down note ಅಂತ ಹಾಕಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಈ 3 ಸ್ಕೇಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ you have to write down. Okay, hope you all understand. Let us discuss in the next classes. Shall I wind up the class? If you have any doubt, ask me. Okay, thank you all. Let us discuss in the next class.